تو لہٰذا یہ مہینہ جو ہے یہ جو ہے غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ ہے، اچھے سلوک کرنے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، لیکن جو عمل کیا جائے وہ اللہ واسطے کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اللہ واسطے کیا جائے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑے حرمت والا ہے، قابل احترام مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر بھیجے گئے، تو پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی تمہارا خالق ہے، اللہ ہی تمہارا مالک ہے، اللہ ہی تمہارا رازق ہے، اللہ ہی تمہارا پالنہار ہے، تم اسی کے آگے سجدہ کرو، اسی سے اپنی منتیں مانگو، اسی سے اپنی مرادیں مانگو۔ یہ جان لو کہ ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے، زمین کا بنانے والا اللہ ہے، آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، ستاروں کا بنانے والا اللہ ہے، کہکشاں کو بنانے والا اللہ ہے، دریاؤں کا بنانے والا اللہ ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، وہ جس کو عزت دینے پہ آئے، پوری دنیا مل کر اسے ذلت نہیں دے سکتی ہے، ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس کو ذلیل کرنے پر آ جائیں، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں اسے عزت دینا، تو اسے عزت نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ جس کو بلندی دینا چاہے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا ہے، اللہ جس کو پست کرنے پر آ جائے اس کو کوئی بلند نہیں کر سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام تھا، اے لوگوں بس اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، اللہ ہی کو معبود مانو، وہی مسجود ہے، ساجد بن کر رہو، سجدہ کرنے والے رہو۔ اور مسجود جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے گا، اللہ ہی سے اپنی مرادیں مانگو۔ ہر ایک اس کا محتاج ہے، ہر شے اس کے محتاج ہے، صرف اس کی ذات رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ معاملہ یہ ہوگا البقاء للہ وحدہ، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز مٹ جائے گی، دنیا میں کوئی چیز نہیں رہے گی، نہ آسمان پر کوئی چیز رہے گی۔ البقاء للہ وحدہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 24ویں پارے میں کہتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس دن جب سب فنا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے، آج حکومت کس کی ہے، آج سرداری کس کی ہے۔ للہ الواحد القہار، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکمرانی ہوگی، اسی کی سرداری ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی سرداری نہیں ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ خالص توحید کا پیغام تھا کہ اے لوگوں اللہ کو ایک مانو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک جانو، اللہ ہی کی پوجا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کامیاب کر دیں گے۔ یہ پیغام لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دعوت دے رہے تو لوگ آپ کے دشمن ہو جا رہے ہیں۔ کوئی آپ کو ساحر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو طرح طرح سے الٹا سیدھا کہہ رہا ہے۔ ہر طرف جو ہے جب آپ کو جو ہے کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، کوئی بات نہیں مان رہا تھا، تو سب سے پہلے جس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو افضل البشر ہے بعد الانبیاء بالتحقیق۔ یہ یقینی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، جن جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے ان تمام لوگوں کو ان کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے۔ ان کو بدلہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ہجرت کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رفیق، تمہارے ساتھی حضرت ابو بکر ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے انتخاب کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ ابھی حج کرنے گئے تھے ہم، تو کہا چلو بھائی غار ثور پر ہم بھی چڑھ سکتے ہیں۔
चलते हैं वहां जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक कयाम किया था। ये गुनहगार भी वहां चल के देखता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी गए थे। किताबों में पढ़ा आ रहा है सीधा सीधा कि दामन में पहुंच रहे हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल ऐसे चल रहे थे कि कुफार जो है निशान न जान जाए, पैरों के निशान से पीछे पीछे ना आ जाए। तो पंजों के बल चलने की वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर जख्मी हो गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अजीब कैफियत आ गई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर जख्मी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और दोष पर बैठा रहा, कंधे पे बैठा रहा और दौड़ते हुए, मतलब तेजी के साथ चलते 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 ऊपर लिए चले गए। हम जब गए थे तो अब तो रास्ते बना दिए गए हैं, जो गए होंगे जैसे हाजी साहब भी जानते हैं, जो लोग गए हैं उमरा करने के गए, हज करने के लिए हैं, तो जगह जगह पत्थर काट दिए गए हैं। पहले पत्थर वत्थर कटे वटे नहीं थे। अब जगह जगह पर पाकिस्तानी जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है अपनी दुकान रखे हुए हैं, वो शरबत भी बेच रहे हैं, वो बिस्किट भी बेच रहे हैं, वो पानी भी बेच रहे हैं, बैठने की जगहें बनी हुई हैं। उसके बावजूद जो है कितनी जगह हम बैठे हम शुमार नहीं कर पाए। 2 जगह तो हमने नींबू का शरबत लिया, खरीदा, 1 रियाल 2 रियाल का वो गिलास देता था। पानी लेकर गए थे, मुंह सूख रहा था, ओठे सूखी जा रही थी, और नींबू का शरबत 2 जगह खरीद के पिया। जब बाकी जो पानी पूरी बैग के अंदर भर के लेकर गए थे वो पीते पीते गए। उसके बाद जो है बड़ी थकन के बाद जो है तकरीबन 1.5-2 घंटे का सफर जो है करते करते तब जाकर उस पर हम पहुंच रहे हैं। आदमी मतलब फूले जा रहे हैं, परेशान हैं कि मतलब क्या बात है, कैसे मतलब इस तरीके से हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं 53 साल की उम्र में। उस वक्त जो है उनसे 2.5 साल कम के 50 साल के हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। इस उम्र में 50 साल की उम्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे पर बैठा रहे हैं और दौड़ते हुए चलते लिए चले जा रहे हैं। ये एक नेकी जो हमको नजर आ रही थी, मेरा दिल ये कह रहा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये नेकी, ये मेहनत, कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेहनत। अभी कोई जमात वाले जाए, किसी तरीके से कोई करना जाए तो अपना सामान उठाना मुश्किल हो जाता है कि भाई हम चल रहे हैं तुम भी चलते रहो। कोई तगड़ा है तो थोड़ी देर सामान उठा लेगा, ऐसा कर लेगा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बैठा ले हुए हैं और ऊपर दौड़ते हुए लिए चले जा रहे हैं, तो दिल हमारा ये कह रहा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये नेकी, वो हिजरत की रात जब आप मक्के से निकल रहे हैं और जाते जाते खाने काबा से ये बात कह रहे थे, अरे खाने काबा तू बड़ा मुकद्दस है, बड़ा काबिल एहतराम है, तुझको छोड़कर जो है मुझे जाने का जी नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ के लोग जो रहने नहीं दे रहे, इस वजह से हम जा रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गमगीन है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी गमगीन है, इस हाल में छोड़कर और जा रहे हैं। और इस हाल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और हर मौके पर साथ है। वहां भी जब पहुंच रहे हैं तो हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहीं तशरीफ रखिए, हम गार के अंदर जाते हैं, हम उसकी सफाई करते हैं, हम देख लेते हैं, अगर कोई मुज़ी जानवर होगा, खतरनाक जानवर होगा तो ऐसा किया जाएगा कि वो नुकसान पहुंचाए तो मुझे नुकसान पहुंचाए। अरे आकाए नामदार, अरे मदनी ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो ये गवारा नहीं करते हैं कि आपके पैर अतहर में, आपके जिस्म अतहर में एक कांटा भी चुभ जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर बैठाले हुए खुद अंदर जा रहे, सफाई कर रहे हैं, तमाम सुराख बंद कर देते हैं, 2 सुराख बच जाते हैं, उसमें अपने अंगूठे लगा देते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला आ रहे हैं, वो भी थके हुए हैं, वो भी थके हुए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं आप आराम फरमा लीजिए, हम लोग अगर थके मांदे हो तो कहेंगे हम भी थकान है, आपकी भी थकान है, तुम उधर लेट जाओ, हम इधर लेट जाते हैं,
साथ में थके हुए हैं, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम फरमा लीजिए, तकिया वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है, हमारी रान है, इसके ऊपर जो है आप सर रख लीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है रान मुबारक पर आप अपना सर रख लेते हैं और उस सुराख के अंदर जिसमें जो है वो पैर लगाए हुए होते हैं, एक सांप बैठा होता है, वो उनको डस लेता है और उनको तकलीफ बढ़ने लगती है और तकलीफ बढ़ रही है, लेकिन वो पैर हटा नहीं रहे हैं। वो कहते ऐसे जुम्बिश करेंगे तो हुजूर की नींद में खलल वाक़ हो जाएगा, जहर फैल रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना पैर ऐसे नहीं कर रहे हैं, कहीं आकाए नामदार मदनी ताजदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बेदार ना हो जाए, उनकी नींद में खलल वाक़े ना हो जाए, आपको तकलीफ ना हो जाए। लेकिन शिद्दत थी, परेशानी थी, तो उससे आंसू टपकने लगे और आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे दीदार कर रहे हैं, चेहरे अनवर देख रहे हैं, चांद जैसा टुकड़ा देख रहे हैं, ऐसा टुकड़ा देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा टुकड़ा कभी पैदा नहीं किया है, ऐसा टुकड़ा बनाया नहीं है, न जमीन ने ऐसा टुकड़ा देखा, न आसमान ने ऐसा टुकड़ा देखा। अपने करीब में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस टुकड़े का दीदार कर रहे हैं और यह तक करते करते आंसू आपके निकलते हैं और टपकते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अतहर पे जो है टपक जाते हैं, जिससे आप बेदार हो जाते हैं। कहते हैं अबू बकर क्या हुआ है, तो बताते हैं तकलीफ की शिद्दत है, तकलीफ हो रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन लगा देते हैं, जहर का असर खत्म हो जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उसी गार के अंदर जो है कयाम करते हैं। इधर एक हलचल मच जाती है और लोगों में ये होता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर जो है ये यहाँ से चले गए, मक्का छोड़ गए हैं और ऐलान कर दिया जाता है कि जो कोई भी उनको पकड़ कर लाएगा जिंदा या मुर्दा, उसको 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। और लोग बड़े दूरअंदेश होते हैं, उनके पैरों के निशान देखते देखते बिल्कुल जो है गार के करीब आ जाते हैं। ऐसे गार होता है, ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसा होता है, यहाँ पे बिल्कुल दुश्मन खड़े होते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुश्मन देख रहे हो, ये अगर अपने पैर की जानिब इस तरीके से देख लेंगे तो ये नीचे गार में जो है ये हमको देख लेंगे। फ़क़ाल लिसाहिबिही, अल्लाह तबारक व तआला इस चीज का तस्करा करते हैं, इस चीज का तस्करा कुरान में कह रहे हैं। फ़क़ाल लिसाहिबिही, उन्होंने अपने साहिब से क्या कहा, इज़ हुमा फिल गार फ़क़ाल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि उस वाक़े का तस्करा कर रहे हैं कि वो याद करो जब दो लोग जो है गार के अंदर थे, वो अपने साथी से यह बात क्या कह रहे थे कि घबराओ नहीं, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ये मत कहो कि हम दो हैं, बल्कि ये कहो कि तीसरा अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारी निगरानी कर रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तसल्ली दे रहे हैं। और ये गार के अंदर 3 दिन तक ये लोग रहते हैं। ये मकाम जो हम कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये अफजलुल बशर है, ये अफजलुल बशर बादल अंबिया है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल जात जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। इसके बाद जो है आप हिजरत करके बाहर निकलते हैं और जाने लगते हैं और ऐलान तो हो ही चुका होता है कि सब ऊँट देखते हैं। तो हजरत सुराका जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, वो इसी लालच में जा रहे थे और घोड़ा अपना दौड़ा रहे थे, तो उनका घोड़ा गिर जाता है। उस जमाने में वो फाल निकालते थे, तीर अंदाजी होती थी तो उसमें वो निकालते थे फाल। अगर फाल सही निकली तो पीछा करेंगे, अगर फाल गलत निकली तो उसमें पता चल जाता था कि हमारे काम करना ये ठीक नहीं है। वो फाल निकाला तो उन्होंने कहा कि इनका पीछा करना ठीक नहीं है, लेकिन 100 ऊंट की लालच थी, फिर आगे बढ़ते हैं, ठोकर खा जाते हैं, फिर फाल निकालते हैं, फिर वही फाल यही निकलती कि पीछा ना करो, फिर पीछा करते हैं तो उनके घोड़े जो है बिल्कुल पैर में धस जाते हैं। तो उसके बाद वो एक अमान मांगते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अमान लिख दीजिए। तो उस वक्त पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अमान भी देते हैं और एक बात इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सुराका,
उस वक्त क्या होगा जब तुम्हारे हाथ में किसरा के कंगन होंगे। अच्छा, किसरा ईरान का बादशाह था। उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर रूम और ईरान, ये दो सुपर पावर ताकतें थी। मतलब आधी दुनिया पे ये हुकूमत करते थे, आधी दुनिया पे ये हुकूमत करते थे, और बाकी मतलब सुपर पावर जो ताकतें थी यही दो थी। अच्छा, ये अब वो सोच रहे हैं कि ये यहाँ 13 साल से रहे हैं, चंद लोग इनके ऊपर ईमान लाए हैं इनके साथी, उसके बाद ये खुद अपना शहर तो छोड़ के जा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ईरान फतेह होगा और ईरान में मुसलमान जाएंगे, मुसलमान के घोड़े वहां जाएंगे और वहां का जो है खजाना यहाँ आएगा मेरे हाथ में। तो उनके ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन दिल ये कह चुका था कि आदमी क्या है, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, ये दिल में बैठाए हुए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी खत्म हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 2.5 साल हुकूमत की। उसके बाद जो है हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत आई। जब आप हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत आई तो लोगों को बड़ी तशवीश हुई, बहुत परेशान होने लगे कि ये तो बहुत सख्त आदमी है। पहले के वाक़ये देख चुके थे, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बहुत सख्त रहते थे, बहुत सख्त फैसले लिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, वही भी वैसे आ जाया करती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी फैसले लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक यहूदी और एक मुनाफिक में लड़ाई झगड़ा हो गया किसी को लेकर। वो लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। वो जो मुनाफिक था, मुसलमान था, जो अंदर से बिल्कुल काफिर था, जो जाहिरन ईमान ले आया था, उसने सोचा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हक में फैसला कर देंगे, हालांकि उसकी ज्यादती थी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी सच था, जो हकदार था, उसके हक में फैसला कर दिया। तो उसने यह सोचा कि हजरत उमर जो है वो बहुत सख्त हैं, वो काफिरों के ऊपर हर वक्त रखाए रहते हैं, जो दुश्मन होते हैं, दो मुसलमानों के दुश्मन है, लिहाजा फैसला उनके पास लेकर चलेंगे। वो उनको लेकर गया हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कि भाई हमारे दरमियान थोड़ा झगड़ा हो गया, फैसला कर दो। तो उस मुनाफिक ने ये कहा, यहूदी ने कहा कि हम लोग जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे और उन्होंने मेरे हक में फैसला कर दिया, ये कह रहा है कि वो बात नहीं मानेंगे, आपका फैसला मानेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा सुनना था, बस गए, अंदर गए, तलवार लेकर आए और उस मुनाफिक के गर्दन मारी, दूर जाकर सर गिरा। तो कहा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानेगा तो उमर की तलवार उससे बात मनवाएगी। तो लोग देख चुके थे कि बड़े सख्त है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में एक बाग था, वो काफिरों को दे दिया था, ज़कात के तौर पर एक बाग था, और वो उसकी फसल करते थे। बाद शुरू में ज़कात का मसला यह था कि ज़कात जिस तरीके से गरीब को दे सकते हैं, यतीम को दे सकते हैं, इसी तरीके से तो पहले जो ज़कात जो जियाद मुअल्लिफ़े कुलूब यानी जो नए नए जो ईमान लाने वाले थे उनको दी, हालांकि वो मालदार होते थे लेकिन उनका इस्लाम के ऊपर दिल जम जाए इसलिए ज़कात दे दी जाती थी, और इसलिए भी उनके ऊपर खर्च कर दिया जाता था कि ये जो मुसलमानों की बस्ती है, ये कुसम्बा है, ककरहा है, फला है, तो यहाँ के लोग जो है ये हमारे दुश्मन है। अगर उधर से बाहर से कुछ लोग आएंगे तो ये लोग साथ दे सकते हैं, तो इनको भी कुछ पैसा वैसा देते रहो, कुछ देते रहो, ताकि ये बाहर के दुश्मनों का साथ नहीं देंगे। तो इस वजह से बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे भी दे दिया था कि इन लोगों को देते रहो तो बाहर के दुश्मनों से ये मिलेंगे नहीं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक चलता रहा। उसके बाद जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया, तो वो अपने सब कागजात लेकर चले कि भाई दोबारा जो है सही से रिन्यूअल करवा ले, चल के खिलाफत आ गई है तो इनके पास चले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो कहा जा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, उसको रिन्यूअल कर दिया कि जो है ठीक है, साइन कर दिया, ये बात तुम्हारे पास रहेगी। उन लोगों ने कहा कि हजरत उमर जो है ये थोड़ा सख्त है, इनसे भी लिखाए लो तो फिर मामला पक्का हो जाए, बाद में गड़बड़ाए न।
तो कुछ लोग लेके पहुंच गए उनके पास। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास कहा, ये बाघ जो है भाई इस पे देख दीजिए। ऐसे देखा है, कहा अच्छा अच्छा, ऐसे लिया, ऐसे कागज कागज फाड़ दिया। तो खड़बड़ा गए, कहा ये आपने कहा। उस वक्त हम कमजोर थे, इस्लाम एक कमजोर था, उस वक्त जरूरत थी, हमने दे दिया था आपको। लेकिन अब हम गालिब आ गए हैं, अब हम ताकत में आ गए हैं, अब हम झुकने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं। पहले ऐसा तुम दुश्मनों से मिल लग सकते थे, तुम हमारे ऊपर हमला कर लेते थे, अब तुम हमला करोगे तो तुमको हम ठोक देंगे। क्या करेंगे? कुछ कर नहीं सकते हो। तो लोग ये सब देख चुके थे ना कि अब इस्लाम गालिब आ चुका है, अब इनके साथ रियायत करने की जरूरत नहीं है। अब हम जो अपने बागात देंगे, अपना पैसा खर्चा करेंगे, वो मुसलमानों के ऊपर खर्च करेंगे, इनके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। अब इनकी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, अब इनको राजी रखने की जरूरत नहीं है। तो जब अमीरुल मोमिनीन बने तो लोग बड़े परेशान होने लगे थे, बड़े घबरा रहे थे और कहा था अब क्या मामला होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बड़े सख्त थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी सख्त थे, और हालांकि ये खलीफा नहीं थे, अब तो इनके ऊपर पूरा इक़्तिदार आ गया है, अब मामला क्या होगा। तो सब परेशान हो रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया, कहा देखो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी सख्ती उसके लिए होगी जो जालिम होगा, जो ज्यादती करने वाला होगा, जो जुल्म करने वाला होगा, जो नाहक होगा। लेकिन जो इंसाफ पसंद होगा, जो नेक होगा, जो सुन्नत रसूल पर अमल करने वाला होगा, उसके लिए उमर बहुत नर्म रहेगा, बहुत नर्म रहेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा बने तो लोगों ने ये देख लिया और लोगों में एक आम ऐलान कर दिया गया था कि ये लोगों अगर जर्रा बराबर मेरे अंदर कोई गलती देखो तो मुझे फौरन टोक दो। एक मौके पर जो है तो खुतबा दे रहे थे और लोगों से ये बात फरमाई कि लोगों ये बात बताओ, अगर मैं कुरान और हदीस के कोई खिलाफ बात करूं तो क्या करोगे तुम मेरे साथ क्या मामला करोगे। तो एक बद्दू था, एक देहाती था, बिल्कुल टूटी ऐसी तलवार लिए हुए था, उसने अमीरुल मोमिनीन भी नहीं कहा, यह कहा खत्ताब के बेटे फअल्लाह हा करा, ये तलवार होगी, ये तलवार फैसला कर देगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुश हो जाते हैं कि ऐसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, इससे खुश होते हैं, इस वास्ते खफा नहीं होते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर आ रहा है, एक मरतबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब देखते हैं। ख्वाब ये देखते हैं कि एक मस्जिद नबवी में है और नमाज के बाद एक औरत आ रही है, वो खजूर का एक तबक लिए हुए छुआरों का लाई हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से ऐसे टेक लगाए हुए हैं, तबक उससे ले लिया गया है, मिंबर के पास रख दिया गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर ली, हजरत अली के मुंह में रख दी, उसके बाद दूसरा छुआरा उठाया वही फिर रख दिया इसे, फिर और लोगों को बांट दिया। इसके बाद इनकी नींद खुल जाती है, छुआरों की बड़ी लज्जत इनको महसूस होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और यह दौर चल रहा है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू करते हैं और मस्जिद आ जाते हैं। मस्जिद आते हैं तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाते हैं और फजर की नमाज के बाद जो है उसी तरीके से टेक लगा के बैठ जाते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं, अब वो चाहते थे कि अपना ख्वाब हम बयान करें, कबल इसके कि वो ख्वाब बयान करें कि एक औरत उसी तरीके से तबक लेकर आ गई, कि वो छुआरों का खजूर का लेकर आ गए, उससे लेकर जो है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रख दिया गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक उठा रहे हैं, हजरत अली के मुंह में दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा उठा रहे हैं फिर दे रहे हैं, और उसके बाद जो है दीगर लोगों में बांट दिया। हजरत अली कह रहे हैं कि मेरी चाहत यह थी कि मुझे और देते, कभी ख्वाहिश ऐसे हुई तो उनकी ख्वाहिश देख के हजरत उमर ने कहा, अरे भाई अगर रात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज्यादा तुमको दिया होता तो हम भी तुमको इससे ज्यादा देते। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खड़वा जाते हैं कि ये तो वाकया मैंने ख्वाब देखा है, दिया भी मुझे है, ये आपको कैसे पता।
تو کہا مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ نے سچ کہا ہے، اور مجھے ان چھواروں کے اندر، اس کھجور کے اندر وہی لذت محسوس ہو رہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم نے رات میں خواب میں جو کھایا تھا. جو لذت ان چھواروں کے اندر مجھے محسوس ہو رہی تھی، وہی لذت جو ہے مجھے ان چھواروں کے اندر محسوس ہو رہی ہے جو اے امیر المومنین آپ نے عطا فرمائے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک پہاڑ تھی، وہاں سے آگ نکلا کرتی تھی، وہ نکلتی تھی اور دور تک پھیلتی چلی جاتی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی حضرت تمیم داری کو یہ کہا کہ جاؤ اس کو پیچھے کراؤ. تو وہ اپنا ایک رومال لے کر جاتے ہیں اور ایسے ہٹاتے ہوئے، جیسے آگ ہوتی ہے بکری کو ہٹایا جاتا ہے، ایسے ہٹاتے جا کر آگ کو اسی پہاڑ کے اندر کر کے چلے آتے ہیں. ایک مرتبہ زلزلہ آ جاتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا جو تو کانپ رہی ہے؟ وہ دن تھا کہ آج کا دن ہے، اس کے بعد زلزلہ نہیں آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت عمر کو لے کر احد کے پہاڑ پر جا رہے ہیں. پہاڑ لرزنے لگتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا تجھ کو معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں. 2 شہید موجود ہیں. یہ حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، یہ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بشارت دے دی تھی اور یہ بات کہہ دی تھی ان کے سامنے کہ ایک نبی ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور 2 کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ شہید ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، 2 زمین میں ہوتے ہیں، 2 آسمان میں ہوتے ہیں. دنیا کے اندر 2 وزیر جو ہمارے ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں، وہ دوسرے وزیر حضرت عمر ہیں. یہ ابو بکر عمر یہ ہمارے 2 وزیر ہیں، اور آسمان میں میرے 2 ہیں، وہ حضرت جبریل ہیں، حضرت میکائیل میرے وزیر ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جا رہے تھے، آپ کے داہنی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوسری جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش و خرم میں اور یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں سنو سنو سنو، کل قیامت میں میں اسی طریقے سے اٹھوں گا کہ ایک جانب میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے اور دوسری جانب جو ہوں گے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. یہ مقام جو ان کو دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبانی لوگوں کو دیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر کا بڑا مقام ہے، حضرت عمر کا بڑا مقام ہے. جب خلافت کا دور آتا ہے تو ایسی خلافت کی ہے، اس طریقے کی خلافت کی ہے، تاریخ میں ایسا کوئی خلیفہ نہیں آیا ہے. اور بڑا سادہ لفظ کہا، لوگوں نے کہا خلیفۃ المسلمین، کہا خلیفہ تو حضرت ابوبکر صدیقی ہے، مجھے بس امیر کہہ لو کہ مسلمانوں کا ایک ذمہ دار ہے، ایک امیر ہے. ممبر کے اوپر آ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 خانے کا ممبر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ پیر رکھتے تھے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے بیٹھے اور پیر نیچے رکھے. جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو جہاں حضرت ابو بکر پیر رکھتے تھے حضرت عمر وہاں پر بیٹھے ہیں. اور لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین جو ہے آپ اوپر بیٹھ جائیے، اونچے ہو جائیے. کہا نہیں نہیں نہیں، میرا مقام وہی ہے جہاں ابو بکر کے قدم ہے، مجھے یہیں بیٹھنے دو. جو وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں. اور ایک قحط سالی کا زمانہ آ جاتا ہے، مدینے کے اندر بہت قحط سالی آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس وقت گندم گیہوں چل رہا ہے، گیہوں کی روٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اچھی غذائیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، گھی کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ایک جو کی خشک روٹی ہوتی ہے صرف روٹی کھاتے تھے اور اس کے اوپر بس زیتون کا ایسا تیل لگا لیا کرتے تھے اور اسی کو کھاتے تھے. کبھی کبھی وہ ہضم نہیں ہوتی تھی، کھا نہیں پاتے تھے، ہضم نہیں ہوتی تھی، لیٹرین عجیب سے ہونے لگی تھی، چہرہ بالکل کالا پڑ گیا تھا، دبلے ہونے لگے تھے. ایک وقت پیٹ بالکل اس طریقے سے اینٹ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بکر
اے پیٹ کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، جب تک مدینے کے فقراء اور مدینے کے لوگ اسی طریقے سے حالت میں رہیں گے، قحط سالی میں رہیں گے، تو اس کے علاوہ کچھ مل نہیں سکتا ہے، چاہے جتنی لالچ کر لے، چاہے جتنی چاہت کر لے، تو اس کو اس کے علاوہ کوئی اچھی غذا میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ خلافت کی ہے، خلافت کی ہے۔ کبھی کوئی صحابی آ رہے ہیں، آپ کے لباس کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کوئی 12 پیون لگے ہوئے ہیں، کبھی کوئی کسی لباس کے اندر وہ 8 پیون لگے ہوئے ہیں، کبھی لباس کے اندر 4 پیون لگے ہوئے ہیں، کسی لباس کے اندر 17 پیون لگے ہوئے ہیں، بالکل پیون لگے ہوئے اس طریقے کے وہ پہن رہے ہیں۔ اور جتنا وظیفہ لوگوں کو دیتے تھے اپنے لیے تو بڑا کم مقرر کیا تھا، ایک دن کے 2 درہم، ایک دن کے 2 درہم۔ حضرت عباس کا 12,000 مقرر کیا، حضرت عائشہ کا 12,000 مقرر کیا، دیگر ازواج مطہرات کا 10,000 مقرر کیا، اصحاب بدر کا جو ہے وہ 5,000 مقرر کیا، مہاجرین کا 4,000 مقرر کیا، انصار کا 3,000 مقرر کیا، حضرت حسنین کریمین کا 5,000 مقرر کیا، اس طریقے سے مقرر کیا۔ اپنا مقرر کر رہے روزانہ کے 2 درہم، روزانہ کے 2 درہم، اور اس میں بھی اگر کوئی ملنے کی آ جاتا ہے، مہمان نوازی کے لیے آ جاتا ہے تو بیت المال سے ادھار لے لیتے ہیں، بیت المال سے مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ قرضے میں چل رہے تھے۔ یہ امیر المؤمنین ہے۔ اور حال یہ ہے کہ کسرا کے بادشاہ اور قیصر اور یہ سب جو ہوتے تھے ایران کی، یہ ان سے کانپتے تھے۔ ایران کا بادشاہ کسرا کانپ رہا ہے ان کے نام سے، عراق کا بادشاہ قیصر کانپ رہا ہے ان کے نام سے، اور حال یہ ہے کہ بالکل پھٹے ہوئے لباس پہن رہے ہیں، پیون لگے ہوئے لباس پہن لے۔ ایک اجمی ملنے کے لیے آیا، پوچھا کہ یہاں تمہارے امیر المومنین کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ وہ کافر تھا، تو بتایا کہ وہ باغ کی طرف گئے، ادھر چلے جاؤ۔ تو وہ جا کر دیکھتا ہے کہ وہ بالکل ایسے زمین میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک گروا جو ہے، کوڑا جو ہے ایسے سر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ یہی آدمی ہے جس سے سارے لوگ تھرائے ہوئے ہیں، کانپے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں میں یہی تہلکہ مچائے ہوئے، لہٰذا یہ اچھا موقع ہے، اس کو جو ہے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی تلوار کو نکالتا ہے کہ حضرت عمر کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچانک دو شیر جو ہے وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ اس کی طرف حملہ کرتے ہیں، وہ بھاگتا ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں، وہ آتا ہے، پورا واقعہ سناتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کلمہ پڑھ کے اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت سعد بن وقاص ہوں، خالد بن وکیل ہوں، عبد الرحمن ابن عوف ہوں، ابو عبیدہ ثقفی ہوں، مطلب جن کو عمرو ابن عاص ہوں، جن کو کمانڈر بنایا تھا، اور کسی کو مصر کا کمانڈر بنایا، کسی کو ایران بھیجا، کسی کو عراق بھیجا، کسی کو روم بھیجا، ہر طرف بھیج دیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا تھا، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، باریک لباس مت پہننا، موٹا لباس پہننا۔ اپنے وزیروں کو حکم دے رہے ہیں، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، جو تمہارا دربار ہوگا، جہاں تمہاری بیٹھک ہوگی، جو تم اپنی نگر پنچایت بناؤ گے، اس کا دروازہ کبھی بند نہ کرنا۔ رات میں بھی سونا تو دروازہ کھول کر سونا، تاکہ کوئی فریاد کرنے والا ہے، کوئی مظلوم آئے تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، ڈائریکٹ تمہارے تک پہنچ جائے۔ اے لوگوں کان کھول کر سننا، کوئی دربان نہ رکھنا، گیٹ کیپر نہ رکھنا کہ وہ جس کو ٹھیک ٹھاک جس سے باتیں کرے اس کو تم سے ملنے دے، اور جس کے اس سے نہ بنے وہ اس کو وہیں سے واپس کر دے، بہت سے مظلوم تمہارے پاس آ نہ پائے۔ تو اپنے وزیروں کو لکھا تھا کہ دیکھو، موٹا سوٹا جو ہے باریک آٹا تک نہ کھانا، بغیر چھلا ہوا جو ہوتا ہے اسی طریقے کا آٹا کھاؤ، بغیر چھلا ہوا کھاؤ، اور باریک لباس نہ پہننا، موٹا لباس پہننا، دیکھو دربان نہ رکھنا، اپنے دربار کا جو ہے وہ گیٹ بند نہ کرنا، اور بیماروں کی عیادت کرنا۔ اور جس وزیر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتا چلتی تھی کہ وہ دربان رکھے ہوئے یا وہ غریبوں کے پاس خیرخواہی نہیں کرتے ہیں، یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت نہیں کرتے، تو اس کو معزول کر دیتے تھے، اس کو جو ہے ہٹا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک خلافت کا دور دیا ہے. کوئی ہوگا ایسا آدمی جو خود بادشاہ ہو اور اس کے بعد جو ہے گھر گھر خود جاتا ہو, راتوں میں دورے کرتا ہو, راتوں میں گشت کرتا ہو, لوگوں کے پاس جاتا ہو, خیر خواہی کرتا ہو. جب فوجوں کی طرف سے ایک ڈاک آتے تھے, صحابہ کرام جنگ پہ جایا ہوا کرتے تھے, ان کی بیویاں گھر کے اوپر ہیں, تو ایک ڈاک کا نظام بنا دیا کرتا تھے کہ اپنی خیریت دے دینا. ایک تو امیر المومنین کے پاس خط آتا تھا جو جنگ کے حالات دیا کرتے تھے, ایک خط جو آتا تھا وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ بھیجتے تھے کہ جا کر جو ہے خیریت بتا دو, تاکہ وہ خیریت پوچھ لیا کرتے تھے اپنے بچوں کی اور اپنی خیریت ان کو بتا دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب وہ خط آتے تھے جو دارالخلافت کے ہوتے تھے ان کو الگ کر لیا کرتے تھے. جو مدینے کی بستی اور آس پاس کے قبیلوں کے جو ہوتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تھیلے کے اندر وہ خط رکھ کر گھر گھر جاتے تھے اور لوگوں کو خط پہنچاتے تھے. یہ دیکھو تمہارے شوہر کی جانب سے خط آیا ہے, اور ان سے کہتے تھے کیا تمہارے گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہے, یہ خط پڑھ سکتا ہے؟ کہتا ہاں ہے پڑھا. تو کہتا ٹھیک ہے, آگے چل جاتے تھے. اگر یہ کوئی کہتا تھا ہمارے گھر میں پڑھا لکھا نہیں ہے تو کہتے تھے کہ تم دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اپنے شوہر کی حالت معلوم کر لو. تو وہ پڑھ کے ان کو سنا بھی دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا ڈاکیا جو ہے, ہمارا پوسٹ مین جو ہے فلاں تاریخ میں فلاں دن یہاں سے ایران جائے گا, یہاں سے عراق جائے گا, یہاں سے مصر جائے گا, یہاں سے حبشہ جائے گا, یہاں سے فلاں ملک جائے گا, لہٰذا وہاں آپ کے شوہر ہیں تو فلاں دن سے پہلے تم جو ہے اپنا خط تیار کر لو, اپنا خط لکھ لو, تاکہ تمہارے شوہر تک وہ خط پہنچا دیا جائے گا. اور اس دن سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں اور چند کاغذ لیے ہوئے ہیں اور خود گھر گھر پہنچ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا تم نے اپنے ہسبینڈ کے لیے, اپنے شوہر کے لیے خط لکھ دیا ہے؟ کہا ہاں لکھ دیا ہے. اس کے بعد لے لیتے تھے, اس پر نام لکھ کے اس کو الگ کر دیا کرتے تھے. جس گھر میں یہ کہتے تھے کہ جو ہے ہمارے یہاں کوئی لکھنے والا نہیں ملا ہے, میں نے خط نہیں لکھ پائے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے بتاؤ کیا اپنا حال چال بیان کرنا چاہتی ہو, کیا کہنا چاہتی ہو. خود لکھتے تھے, خود لکھا کرتے تھے, اور اس کے بعد خود ایک ایک گھر میں لکھتے, اس کے بعد وہ خط جو ہے لاتے تھے. اور ایک ایک گھر کے خط, ڈاکیا کا کام کون کر رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر جس نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا, یہ ڈاکیا کا کام کون کر رہا ہے؟ جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا والذی نفسی بیدی, جس ذات کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. کان کھول کر سن لو کہ عمر جس راستے سے تم جاتے ہو, جس راستے سے تم جانتے ہو, شیطان دیکھتا ہے تو راستہ تبدیل کر دیتا ہے, راستہ بدل دیتا ہے, شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے. یہ ڈاکیا کا کام کون کر رہا ہے, یہ راتوں میں گشت کون کر رہا ہے, یہ غریبوں کی خیر خواہی کون کر رہا ہے؟ جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. یہ ڈاکیے کا کام کون کر رہا ہے, یہ لوگوں کے پاس کون جا رہا ہے؟ جو فاتح ایران ہے, جو فاتح عراق ہے, جس نے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, جس نے روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, جس نے بادشاہوں کے نیندیں اڑا دی ہیں, وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ٹیبل لگے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے, وہ ڈاکیا کا کام کر رہا ہے, وہ لوگوں کے پاس جا رہا ہے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ اللہ نے ان کا بڑا مقام